Narration of means narrate means this means or try narrated 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 narration 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 so what so what so what is narration means the speech of any person. Didn't you understand? It can be narrated by someone of someone's speech. There are two types of narration in English language: direct narration and the other one is indirect narration. So firstly, you have to know that what is direct narration. When you see the two person is talking with others and the sentence there are there are there are there are there are there are two types narration 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 done 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 direct speech or direct speech and indirect speech. He says I am oil. Here you can see I am oil is covered with inverted comma, right? Inverted comma. And there are two parts of every sentences. Here you can see there are two parts. He says this is the one and the other one is I am oil, and it has is he says 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 that is oil. He says that is oil. This speech is explored by third person from forward indirect speech. It's called indirect speech, and we have to change in 5 places for making indirect speech. At first you have to recognize the reporting verb and reported speech. What is reporting verb and what is reported speech, and how can we use this in indirect sentences? Then you have to know comma, inverted comma and linkers. What is it and how can we use in indirect sentence? You have to remember that direct sentence is written into comma, linkers or inverted comma, but indirect sentence is just Linkers to be means narrated. Linkers means if, whether, that, who, how. Those are the example of linkers, and it is used between two sentences or two words for transition, for transiting the sentence and word. Okay. yes, sir. This is the point, and the third one is you have to know about person. We know that there are 3 types of person in English language: first person like I, we; second person you; and third person he, she, it, name or any other's name. We know that those are person. And from for changing direct to indirect speech we have to change some person, and this is the most important place that we cannot recognize the conversationalist. For that reason we cannot change this sentence from direct speech to indirect speech.
And then number 4 is you have to know about tense. Tense is the most important things, and for narrating indirect speech you have to make, or you have to give additional structure of tense. You have to go the past situation for making any speech without present and future indefinite tense. And most of the speech is written in past form in every passage narration. But if you see any present or future tense into reporting verb or speech, most of the time it is used in verb, reporting verb, then you cannot change the tense. But if the tense is past form or in the past situation, you have to change the structure of tense bit, by doing this, or by maintaining this past situation. And then you have to change some word. Okay, so firstly, what is reporting verb? Here you can see কোনো ব্যক্তি যে ভার্ব দিয়ে বক্তব্য শুরু করে তাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলে। কোনো ব্যক্তি যে ভার্ব দিয়ে বক্তব্য শুরু করে তাকে রিপোর্টিং ভার্ব বলে। ক্লিয়ার? Yes, sir. তার মানে কি, আমার একটা সেন্টেন্স শুরু হয় যেভাবে আর কি, সেই শুরুর যে ক্লজটা সেটাই হচ্ছে আমাদের রিপোর্টিং ভার্ব। ওকে, ক্লিয়ার? Yes. On the other hand, you can see without inverted comma. If you see any sentence, it's called reporting verb. For example, she said to me, I was happy. Here, I was happy is written within inverted comma, and she said to me, there is no inverted comma. And here, she said to me, this is the past tense, and it is reporting verb. Here the said is reporting verb. I mean every sentence of direct speech has two clause. Okay, the first one is called reporting verb, or the second one is called reported speech. When if you see it is written into inverted comma, I mean that is the direct speech. And then what is reported speech? Speech means sentence or language. So ইনভার্টেড কমা এর ভেতরের যে বাক্যটি থাকে তাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলে। শি সেড টু মি আই ওয়াজ হ্যাপি, তাহলে এই শি সেড টু মি এটা আমার ইনভার্টেড কমার বাইরে আছে, এটাকে রিপোর্টেড ভার্ব বলা হয়। আর আই ওয়াজ হ্যাপি এটাকে রিপোর্টেড স্পিচ বলা হয়। ওকে, অ্যান্ড দেন স্পিচ পরিবর্তনে রিপোর্টিং ভার্বের পরিবর্তন, সেন্টেন্স অ্যান্ড ভার্ব। So for changing narration we have to see some basic things or basic structure. I mean একটা narration চেঞ্জ করতে গেলে আপনার গ্রামারের প্রত্যেকটা বিষয় এখানে চলে আসে। আপনাকে সেন্টেন্স জানতে হয়, আপনাকে ভয়েস জানতে হয়, আপনাকে টেন্স জানতে হয়, আপনাকে ভার্ব জানতে হয়, আপনাকে অল ওভার থিংস, আপনাকে পাংচুয়েশনটাকে ভালোভাবে জানতে হয়, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে ভালোভাবে জানতে হয়, তাহলে আপনি ন্যারেশন পারবেন। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সে আর টেল থাকে। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ভার্ব হিসাবে আস্ক, কোশ্চেন, ওয়ান্ট টু নো, ডিমান্ড অফ এগুলো থাকে। রিপোর্টেড ভার্বের জায়গায় এগুলো থাকে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অর্ডার, কমান্ড, অ্যাডভাইস অর রিকোয়েস্ট। অপটাটিভ সেন্টেন্সে উইশ অর প্রে। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সে এক্সক্লেম, ক্যারি আউট or applaud or exclaim with joy that. So those things are used in the reported verb. So at first, for changing narration from direct speech to indirect speech, you have to see
firstly, in which sentence is used here. After that, you have to know how many conversationalists you see there, and in which types of tense is used here. The three things is needed for you for changing direct to indirect speech. And after that, you have to know about verb. So here you can see পার্সনের পরিবর্তন। এই পার্সনটাকে আমাকে বুঝতে হবে, সব থেকে বড় ভুল এই জায়গাটাতেই হয়। সো আই অলসো সেড দ্যাট there are three types of person in English language. First person কি I and we, second person you, third person he, she, it, they, or any other name. So for changing narration we face some problem in person. We cannot recognize those person. I mean কে কার সাথে কথা বলছে এটা আপনাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। হি সেড টু মি আই ওয়েন্ট টু মার্কেট, সো হু ইজ হি অর হু ইজ আই, ইউ হ্যাভ টু রিকগনাইজ। অ্যান্ড দেন the indirect sentence of direct is he told me that he had gone to market. Here you can see I, but the next one you can see he. So what's the sense? Who is I? You have to recognize or you have to identify. He said to me, সে আমাকে বলেছিল, I went to market, আমি বাজারে গিয়েছিলাম। এই আমিটা কে? এই মি নাকি এই হি? কে? হি। সো এইটা হচ্ছে আমার দুইজনের কথা, দুইজনের কনভারসেশন। এবং এই দুইজনের কনভারসেশন যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ট্রান্সলেট করছে, আই মিন ন্যারেট করছে, ন্যারেশন, দ্যাট মিন্স ন্যারেট, ন্যারেটেড, দ্যাট মিন্স ডিসক্রাইব আর ডিপিক্টেড, ওকে, বর্ণনা করা, তখন সেটাকে কি বলা হচ্ছে? হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড গন টু মার্কেট। এই চেঞ্জটা কিভাবে হলো? হি টোল্ড মি, হি টোল্ড, সেট থাকলে টোল্ড হয়, এটা আমি দেখে প্রথমে বুঝতে পারছি একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। এরপর আমাকে টেন্স চিনতে হবে, এটা পাস্ট টেন্সে আছে এবং এখানে কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসছে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে লিঙ্কার্স হিসাবে দ্যাট বসে, ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে ইফ বা ওয়েদার বসে, অথবা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে সেটাই বসে যায়। অন্যান্য সেন্টেন্সগুলোতেও মোস্ট অফ দ্য টাইম দ্যাট বসে। অ্যান্ড দেন আই ওয়েন্ট টু মার্কেটের জায়গায় হি হ্যাড গন টু মার্কেট হলো। এটা কেন হলো? হি হ্যাড গন টু মার্কেট কেন হলো? আমাদের ন্যারেশনের পরিবর্তনের জন্য আমাদের একটা টেন্স যদি আমাদের পাস্ট টেন্সে থাকে, তাহলে আমার সেটাকে আরও এক ধাপ অতীতে নিয়ে যেতে হয়। যে টেন্সে থাকবে সেটা থেকে আরও এক ধাপ অতীতে নিয়ে যেতে হয়। বাট এইখানে যেমন হি সেইড টু দেখতে পাচ্ছেন, এই জায়গাটা আই মিন রিপোর্টিং ভার্বের জায়গাটাতে যদি পাস্ট টেন্স না থাকে, যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার থাকে, তাহলে এইখানে রিপোর্টেড স্পিচে কোনো চেঞ্জ হয় না। বাট মোস্ট অফ দ্য সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট ফর্মেই থাকে। সো এই আই ওয়েন্ট টু মার্কেট এটা পাস্ট ইনডিফিনাইট, পাস্ট ইনডিফিনাইট হলে ইনডাইরেক্টে পাস্ট পারফেক্ট হয়। এটা কেন হয়? মূলত বিষয়টা হচ্ছে এখানে দুইজন মানুষের কথা, হি আর আই, সরি মি, দুইজন মানুষের কথা, এ এবং বি মনে করেন কথা বলছে, সেই কথাটা ডাইরেক্টে আছে। এই কথাটা তখন সে হুব 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 তখন সে হুবহু তাদের কথা তুলে না ধরে যখন নিজের মতো করে বলে, সেটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। আপনি একটা গল্প পড়ছেন, ওই গল্পটা অন্য কাউকে শোনাবেন, তো গল্পের বইতে ঠিক যাই লেখা আছে আপনি কি সেটাই বলবেন না আপনার মতো নিজের মতো করে বলবেন? নিশ্চয়ই আপনি সেটাই বলতে পারবেন না, আপনার মতো করে আপনি বলবেন, একটা সামারি বলবেন। সো দ্যাট ইজ দ্য ইনডাইরেক্ট স্পিচ। বোঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে খেয়াল করেন, লক্ষণে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট ফার্স্ট পারসন আই অনুসরণ করলো রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট হিকে, এজন্য আই ওয়েন্টের পরিবর্তে হি হ্যাড হয়েছে। সেকেন্ড পারসন ইউ এর পরিবর্তন, খেয়াল করেন, হি সেইড টু মি ইউ আর অনেস্ট, সে আমাকে বললো তুমি সৎ। সো হু ইজ ইউ? এখানে হিউটা কে? হি না মি? মি। দ্যাট মিন্স হি টোল্ড মি, সে আমাকে বললো দ্যাট আই ওয়াজ অনেস্ট, আমি সৎ ছিলাম। ইউ আর অনেস্ট, আই ওয়াজ অনেস্ট। দ্যাট মিন্স আমাদের যদি রিপোর্টেড স্পিচ প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইটে থাকে, আমার ইনডাইরেক্টে পাস্ট ইনডিফিনাইট হয়। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়।
প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়, পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলেও পাস্ট পারফেক্ট হয়, পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়। তো এই জায়গাগুলোতে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়। তো এই জায়গাগুলোতে আমাদের এরা চলে যায়। তো এখন বিষয়টা আমাকে বুঝতে হবে, এটা তখনই হবে যখন এই ডাইরেক্ট স্পিচে এই যে সেইড আছে, যখন এই ডাইরেক্ট স্পিচটা পাস্ট ফর্মে থাকবে। বাট এই ডাইরেক্ট স্পিচ যদি পাস্ট ফর্মে না থাকে, আমাদের কিন্তু কখনোই এই ইনডাইরেক্ট চেঞ্জ হয় না। যেমন দেখেন, আচ্ছা আমি আগে এই পার্সনটা শেষ করি। থার্ড পার্সনটাকে চিনতে হয় কিভাবে? শি সেইড টু মি হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, সে আমাকে বলেছিল সে কাজটা করেছে। এখানে শি কে, মি কে আর হি কে, হিটা কে আমাকে বুঝতে হবে, শি নাকি মি? কেউ না। দেখেন শি কেন হবে? শি আর হি কি এক জিনিস হয় কখনো? শি তো মেয়ে মানুষ, শি তো ছেলে মানুষ, আর মি তো আরেকজন। এখানে হিটা হচ্ছে অন্য আরেকজন ব্যক্তি। শি সেইড টু মি, সে আমাকে বলল, মনে করেন কোন একটা মেয়ে আমাকে বলছে হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, সে কাজটা করেছে, মানে কি কোন একটা ছেলে কাজটা করেছে। তার মানে একটা পার্সন আছে, তিনটা পার্সন আছে। তো ইনডাইরেক্টে কিভাবে বলছে? শি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ডান দ্য ওয়ার্ক, হ্যাজ ডান দ্যাট মিনস প্রেজেন্ট পারফেক্ট, তো ইনডাইরেক্টে পাস্ট পারফেক্ট হবে। দ্যাট ইজ দ্য থিংস। অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান সি হি হওয়ায়, আই মিন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে হলে কোনো পরিবর্তন হয় না, ওই হিটা হি থেকে যায়। তো সাবজেক্টের ফর্মগুলো আরেকবার দেখে নিতে পারেন। আই থাকলে মি হয়, ইউ থাকলে ইউ হয়, হি থাকলে হিম হয়, ইট থাকে, আর উই থাকলে আস হয়, দে থাকলে দেম হয়, শি থাকলে হার হয়, রহিম থাকলে রহিম হয়, মানে কোনো পার্সন থাকলে পার্সনটাই হয়। আর পজিটিভ কিছু ফর্ম আছে, মাই, ইওর, হিস, ইটস, আওয়ার, দেয়ার, হার, রহিমস। তো মূলত এগুলো বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে এখানে হি সেইড টু মি, সে আমাকে বলেছিল, আই আর সলভিং মাই প্রবলেম উইথ দ্য হেল্প অফ ইউ, আমি আমার সমস্যাটার সমাধান করছিলাম তোমার সাহায্য নিয়ে। এখন এই যে কথাটা, আমি এখানে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে, হি এবং মি, এই দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যখন কথা হচ্ছে, তখন এই কথাটা আমি আবার আরেকজনকে বলছি। যখন আমি এই কথাটা আরেকজনকে বলছি, তখন সেটা ইনডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে, আর ইনভার্টেড কমা থাকছে না। যে সে আমাকে বলেছিল, সে আমার সাহায্য নিয়ে তার সমস্যাটা সমাধান করছিল। তো এখানে পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে। তাহলে দেখেন হি টোল্ড মি দ্যাট, সে আমাকে বলেছিল যে হি হ্যাড বিন সলভিং হিজ প্রবলেম উইথ দ্য হেল্প অফ মি। দ্যাট মিনস এখানে এই আইটা কে, মি নাকি হি? হি। আর এই অবজেক্টের যে মি, এই মিটা কিন্তু এখানে মি বসে যাবে। আচ্ছা, আমি আরো ভালো করে বোঝাবো, একটু জাস্ট ওয়েট করেন, আমি সব কিছু দেখাবো। তো টেন্সের পরিবর্তনটা কিভাবে হয় দেখেন, প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট থাকলে ইনডাইরেক্টে পাস্ট ইনডিফিনাইট হয়, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ইনডাইরেক্টে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে ইনডাইরেক্টে পাস্ট পারফেক্ট হয়, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে ইনডাইরেক্টে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়, পাস্ট ইনডিফিনাইট থাকলে ইনডাইরেক্টে পাস্ট পারফেক্ট হয়, পাস্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়, পাস্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্টই থাকে, কারণ এর থেকে আর অতীতে কিছু নেওয়া যায় না। আর ফিউচার থাকলে ফিউচার ইন পাস্ট হয়, মানে কি, যেমন ক্যান থাকলে কুড হয়, উইল থাকলে উড হয়, শ্যাল থাকলে শুড হয়, এগুলো হয়। মাস্ট থাকলে হ্যাড টু হয়। স্পিচের পরিবর্তনে আমাদের কিছু নৈকট্যবাচক শব্দকে দূরত্ববাচক শব্দে নিতে হয়। ন্যারেশন অনেক ভাস্ট একটা থিংস, অনেক কিছু জেনে আসা লাগে। নাও থাকলে দেন হয়, দিস থাকলে দ্যাট হয়, দিস থাকলে দোজ হয়, হেয়ার থাকলে দেয়ার হয়, এগো থাকলে বিফোর হয়, কাম থাকলে গো, ডাস থাকলে সো আর ইন দ্যাট ওয়ে, হেন্স থাকলে থেন্স, এখানে সেখানে, হিতার থিটার, নাও today, that day, or tonight, that night, yesterday, the day before, or the previous day, last day, the কি বলে, last week, last year, tomorrow, the following day, next week, the following week। তো এইভাবে বিং থাকলে টেক, এইভাবে আর কি হয়। এগুলো একটু ভাষা দেখলেই হবে, এতটা গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। বাট যাদের চেঞ্জ করতে হয় তারা চাইলে আলাদা করে আমার কাছে আরও ভালোভাবে ক্লিয়ার করে নেবেন। কিন্তু ন্যারেশন কখনো একটা ক্লাসে শেষ করা যায় না, এই জন্য আমি যেভাবে দেখাই এইভাবেই দেখেন। যদি কারো কোনো একাডেমিক কাজে লেগে থাকে, কারো পরীক্ষায় আসে বা এমন কিছু হয়, আমাকে পার্সোনালি জানাবেন, আমি দরকার হলে তার আলাদা করে একটা ক্লাস নিয়ে নেব। এটা একটা ক্লাসে কখনো শেষ করা যায় না, ন্যারেশনে অ্যাটলিস্ট 4 থেকে 5টা ক্লাস লাগে। তো যতদূর পারা যায় আমি বোঝানোর ট্রাই করছি। দেখেন
হি সেড টু মি, সে আমাকে বলেছিল, দুটো ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে, হি এবং মি, ব্রিং দ্য মানি, টাকা নিয়ে আসো। এখানে আমার যে রিপোর্টেড স্পিচটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ব্রিং দ্য মানি, এই ব্রিংটা কি? আনা বা নেওয়া, ভার্ব। দেখেন এই সেন্টেন্সটাতে আমার এটা কিন্তু একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে, ইয়েস। সো আমরা এর আগেরগুলোতে দেখছি সেইট থাকলে টোল্ড বসছে, বিকজ ওগুলো অ্যাসার্টিভ ছিল। বাট এখানে হি অর্ডার্ড মি, সে আমাকে আদেশ করেছে টু টেক দ্য মানি, টাকাগুলো আনতে। ব্রিং থাকলে টেক হয়। আর অর্ডারটা কেন বসলো? আমি প্র্যাকটিক্যালি বুঝবো, আমি কোনো রুলের ভিতর যাব না। আপনি যদি প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টা বোঝার ট্রাই করেন, দেখবেন আপনি অবশ্যই পারবেন। সে আমাকে আদেশ করেছিল যে টাকাটা নিয়ে আসতে, অর্ডার করেছিল। আমি আবারও আপনাদের বলছি, প্র্যাকটিক্যালি বোঝার ট্রাই করবেন, কোনো রুলের ভিতর এত কিছু যা পড়ালাম এর ভিতরে যাওয়ার দরকার নেই, জাস্ট বুঝবেন। এটা স্পিকিংয়ের জন্য লাগবে। জাস্ট দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে, সেই কথাটা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি বলে, তখন সে যেভাবে ওই কথাটা বলবে সেটাই হচ্ছে আমার ন্যারেশন। আমার কাছে একটা চিঠি আসছে, তো চিঠিটা আমি পড়ে আমার বসকে শোনাবো। এখন ওই চিঠিটা হুবহু তাকে না বলে ওই চিঠিটা যা লেখা ছিল সেটা আমি আমার মতো করে বললাম, এইটাই হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ। আপনি একটা গল্প পড়ছেন, অনেক গল্প দেখছেন না যেগুলো ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকে, বিভিন্ন কনভারসেশন থাকে না, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হয়, ইনভার্টেড কমার ভিতরে থাকে, আছে না? এই গল্পগুলো আপনি যখন খাতায় লেখেন, আপনি যখন আপনার পরীক্ষার খাতায় লেখেন একটা গল্প থেকে সামারি বা প্রশ্নের অ্যান্সার করেন, তখন তো হুবহু ওই বইতে যা লেখা থাকে সেইটা লিখে আসেন না, তাই না? আপনি তো আপনার মতো করে লেখেন, যেটা বোঝেন সেইটা লেখেন। তো ওইটাই হচ্ছে ন্যারেশন। তো এখন খেয়াল করেন, আমাদের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সেইট থাকলে টোল্ড হয়, আর ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে সেইট থাকলে আস্কড বা ডিমান্ড বা ওয়ান্টেড এগুলো বসে ভার্ব হিসাবে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অর্ডার, রিকোয়েস্ট এগুলো বসে। আচ্ছা, এরপর কানেক্টিং ওয়ার্ড বা লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে দ্যাট বসে, আর ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে ইফ বা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড বা ওয়েদার বসে। যদি অক্সিলারি ভার্ব মানে ইয়েস নো কোশ্চেন হয় তাহলে ইফ বা ওয়েদার বসে, আর যদি ইন্ট্রোগেটিভ কোশ্চেন ডাব্লিউএইচ যুক্ত ইন্ট্রোগেটিভ কোশ্চেন হয় তাহলে লিঙ্কার্স হিসেবে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটাই বসে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এক্সারসাইজ দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আর অন্যগুলোতে সব জায়গাতে দ্যাট বসে মোটামুটি, আর পার্সন এগুলো দেখা লাগবে না। এখানে একটু খেয়াল করেন এবার, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স খেয়াল করবেন। আমি এখানে রেড কালারের হেডলাইনের ভিতরে একটা বিষয় আগে দেখেন, রিপোর্টিং ভার্ব, এটা কিন্তু আমি আগেও বললাম, রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্সে হয় তবে রিপোর্টেড স্পিচে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না টেন্সের। বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি এটা বলছি যে রিপোর্টিং ভার্বটা আমার পাস্ট টেন্সে হয়, বাট যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচার টেন্সে হয় তাহলে পরিবর্তন হয় না। যেমন সাজিদ সেইস, সাজিদ বলে, আই ওবে মাই প্যারেন্টস, আমি আমার পিতামাতাকে মান্য করি। তো আমি আরেকবার বলি, একটা ন্যারেশন বা একটা স্পিচ দেখার আগে কি কি বলতে হবে? কি কি বলতে হবে? একটা স্পিচ দেখার আগে আপনাকে ভাবতে হবে এটা প্রথমত কোন সেন্টেন্স, এটা কি অ্যাসার্টিভ নাকি ইন্ট্রোগেটিভ নাকি ইম্পারেটিভ নাকি অপটাটিভ নাকি এক্সক্লামেটারি, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিংস। এরপর আপনাকে বুঝতে হবে কার সাথে কার কথা হচ্ছে, কয়জন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে, কে কাকে কি বলছে, পার্সন চিনতে হবে 2 নাম্বার। 3 নাম্বার বিষয়টা হচ্ছে এই সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে, রিপোর্টিং ভার্বটা কোন টেন্সে আছে, রিপোর্টেড স্পিচটা কোন টেন্সে আছে, এইটা জানতে পারলে ক্লিয়ার হবে। তাহলে সাজিদ বলে আমি আমার পিতামাতাকে মান্য করি, এখানে এইটা কোন টেন্সে আছে, আমার রিপোর্টেড স্পিচটা আমার দেখতেছি আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এবং রিপোর্টিং ভার্বটাও প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। তো রিপোর্টিং ভার্ব আমি আবারও বলছি মোস্ট অফ দ্য টাইম কিন্তু ন্যারেশনে পাস্টে থাকে, বাট যদি প্রেজেন্টে থাকে তাহলে কিন্তু রিপোর্টেড স্পিচের ভিতরে ওই যে টেন্সের পরিবর্তনটা আমি বললাম যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট থাকলে পাস্ট ইনডিফিনাইট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট, এইটা হয় না আর। যেমন সাজিদ সেইজ দ্যাট, সাজিদ বলে যে হি ওবে হিজ প্যারেন্টস, জাস্ট যেটা সেইটাই বসে যায়, শুধু পার্সনের পরিবর্তনটা হচ্ছে। আই ওবে মানে কে 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 মান্য করে, ওই সাজিদ, বুঝতে পারছেন? সাজিদ। তাহলে কি বিষয়টা ক্লিয়ার হলো? আচ্ছা, হি সেইড টু মি, সে আমাকে বলেছিল আই এম স্টাডিং নাও, আমি এখন পড়ছি। এইখানে দেখেন আমাদের রিপোর্টিং ভার্বের কিন্তু পরিবর্তন আছে, মানে আমার এটা পাস্টে আছে সেইড। তাহলে যখন এটা সেইড হলো তখন আমি এই আই অ্যামটাকে
ওই হি না, আই এম কে, মি নাকি হি কিন্তু, হি হ্যাঁ। হি তার হি মানে কি যে শি টোল্ড মি দ্যাট, এই কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠে দ্যাট বসবে। এই যে কমা এবং ইনভার্টেড কমা দেখছেন, এই দুইটা উঠে দ্যাট বসে। আর অ্যাসার্টিভ, ইম্পারেটিভ বা অপটাটিভে দ্যাট বসে। আর যদি আমার ইন্ট্রোগেটিভ থাকে তাহলে ইফ বসে, সেটাও আমি বলছি। তাহলে দেখেন হি সেইট, কিন্তু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সেইট থাকলে টোল্ড বসে, ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে সেইট থাকলে আস্কড, ডিমান্ড এগুলো বসে। আর ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে ওই যে দেখালাম অর্ডার বা রিকোয়েস্ট বসে, এগুলো বসে। তো হি টোল্ড মি অ্যাসার্টিভ, হ্যাঁ কোনটা? লিঙ্ক লিঙ্ক আনলে টু বসে না ইম্পারেটিভে। ইম্পারেটিভে হ্যাঁ টু বসে, বাট টু দ্যাট এরকম বসে, মূলত দ্যাট বসানো যায়। কথাটা বুঝতে পারছেন? দ্যাট বসানো যায়। হ্যাঁ আমি বলছি, সেগুলো দেখাচ্ছে, একটু ওয়েট করেন। তাহলে হি টোল্ড মি, সে আমাকে বলেছিল যে দ্যাট হি ওয়াজ, আই অ্যাম, হি ওয়াজ মানে আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে। স্টাডিং দেন, এটা আবার নৈকট্যবাচক শব্দ থেকে দূরত্ববাচক শব্দে পরিবর্তন করতে হয়। নাও থাকলে দেন, এইটা কেন করতে হয়, আমার পাস্টে কেন নিতে হয় দেখেন। মূলত এই কথাটা হচ্ছে, যখন আমি এই ডিরেক্ট স্পিচের কথাটা আমি দেখছি, তখন এটা একটা সময় হয়েছে, মানে কথাটা একটা সময় কেউ একজন বলেছে, ওই হি এই কথাটা আমার বলছে। বাট যখন আমি এটা ইনডাইরেক্টে চেঞ্জ করছি, তখন ওই কথাটা কিন্তু আমি পরে এসে বলছি, ওই মুহূর্তে তো আর বলছি না, আমি কিন্তু পরে এসে বলছি। যখন পরে ওই কথাটা বলছি, ওই ডাইরেক্ট স্পিচটা আমার অতীতের হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য ওই ইনডাইরেক্টের কথাটা আমার অতীতকে ইন্ডিকেট করে বলতে হবে, অতীতে বলতে হবে। বিষয়টা বুঝতে পারছেন কেউ? Yes, sir. Yes, sir. মনে করেন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে, তো কথা যা হলো সেটা হলো, ভালো কথা। এখন হওয়ার পর ওইটা যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি কাউকে বলবে, তখন ওই কথাটা অতীতের একটা কথা না? মনে করেন আমি এখন বলছি কি যে তুই এখন কেমন আছিস, হাউ আর ইউ, আমি আগামীকাল ঢাকা যাব, আই উইল গো টু ঢাকা টুমোরো। এই যে দুটো কথা আমি বললাম, হ্যাঁ, এই কথাটা আপনি যখন বলবেন অন্য কাউকে, তখন আপনি কিভাবে বলবেন? সে ওর কাছে শুনছিল যে ও কেমন আছে, আর ও আগামীকাল ঢাকা যেতে চেয়েছিল। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি কিন্তু এইভাবে বলবো, তাই না? Yes, sir. কারণ আমার ওই কথাটা ডাইরেক্ট যে স্পিচটা সেটা অতীতের। এই জন্য আমার এখানে এই কালের পরিবর্তন, আই মিন টেন্সটা অতীতের দিকে যায়। এরপর দেখেন, মাদার সেইড টু সাজিদ, হ্যাভ ইউ ফিনিশড ইউর স্টাডি, দিস ইজ দ্য ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স, রাইট? তাহলে সেইড থাকলে আমার যখন অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে টোল্ড হয়েছে, এইটা বলেন এবার কি হতে পারে আমার এইটার ইনডাইরেক্ট কি হবে? যে মা সাজিদকে জিজ্ঞাসা করেছে যে তুমি কি পড়া শেষ করেছো। Mother তাহলে told এইখানে আমাকে বুঝতে Mother হবে told এই ইউটাকে, Mother told Sajid টোল্ড কেন হবে? আমার ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে মাদার আস্কড, জিজ্ঞাসা করে না যে তুমি কি শেষ করেছো, তাহলে টোল্ড হবে। Mother asked Sajid if এইবার had you এই যে কমা এবং ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ইফ বসবে, তাহলে ইফ সাজিদ, had you if ইফ Sajid সাজিদ, ইউ এর জায়গায় কি হবে? সাজিদ। সাজিদ মানে কি? ইফ হি Sajid মানে কি? ওই সে, সাজিদ যেটা, তাই না? তাহলে ইফ সাজিদ কি হবে? হ্যাজ ফিনিশড হিজ Had. স্টাডি, হ্যাড, ইয়েস, হ্যাড ফিনিশড, ইওরের জায়গায় কি হবে? হিজ স্টাডি, হিজ স্টাডি। বুঝতে পারছেন? তাহলে দেখেন কি লেখা, মাদার ওটা আস্কড কি সাজিদ, ওটা কি ইন্টারোগেটিভ বাক্যটা তখন অ্যাড হয়ে যায় না? হ্যাঁ দেখেন মাদার ওটা আস্কড প্রশ্নবোধক সাজিদ, থাকবে না। না না, ইফ হি হ্যাড ফিনিশড হিজ স্টাডি মানে জাস্ট অর্থটা কেমন বাংলা বোঝেন, যে মা সাজিদকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে তার পড়া শেষ করেছে কিনা, সে তার পড়া শেষ করেছে কিনা। এখানে তার কোনো কোশ্চেন আসছে না, জাস্ট ফুল স্টপ। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, বাট আমার ইন্ট্রোগেটিভ থাকলে ডাইরেক্টে ইফ দিয়ে শুরু করতে হয়, বা ওয়েদারও বলা যায়, ওয়েদার মানে কি না, ওয়েদার হি হ্যাড ফিনিশড হিজ স্টাডি, সে তার পড়া শেষ করেছে কিনা। বাট যদি আমার দেখাচ্ছি এর পরেরটা দেখেন, শারমিন সেইড টু তামিম, শারমিন তামিমকে বলেছিল ডিড ইউ গো টু কলেজ ইয়েস্টারডে, তুমি কি গতকাল কলেজে গিয়েছিলে। তাহলে কি হবে যে শামিম দেখেন, asked Tamim মানে এই দুইজনের কথা তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলছে, যে সাজিদ তামিমকে বলেছিল সে গতকাল কলেজে গিয়েছিল কিনা। তাহলে কি হবে? Shamim asked Tamim if he ডিড আমার পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হয়।
তাহলে if he had gone to college He yesterday, had gone college yesterday. if he had gone to college yesterday, College yesterday. আপনারা অন্যরা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ সরি, এই ইয়েস্টারডে জায়গায় দ্য ডে প্রিভিয়াস ডে হবে। আমার আবার এইগুলো আবার খেয়াল করতে হবে। এই অ্যাডভার্বগুলো নৈকট্যবাচক শব্দ থাকলে দূরত্ববাচকে নিয়ে যেতে হয়, নাও থাকলে দেন হয়, হেয়ার থাকলে দেয়ার হয়, ইয়েস্টারডে থাকলে প্রিভিয়াস ডে হয়, নেক্সট ডে থাকলে দ্য ফলোয়িং ডে হয়। এখানে আবার একটু খেয়াল রাখতে হবে। এরপর দেখেন, ফাদার সেইড টু হিম, বাবা তাকে বলেছিল হোয়েন উইল ইউ গো টু স্কুল, কখন তুমি স্কুলে যাবে। তো ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স যদি ইয়েস নো কোশ্চেন হয়, অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে হয়, ওই যে ডিড বা হ্যাভ দিয়ে হয়, তাহলে ইফ বা ওয়েদার বসে। কিন্তু ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন দিয়ে হলে ওই ডাব্লিউএইচ কোশ্চেনটাই লিঙ্কার্স হিসেবে বসবে। তাহলে ফাদার আস্কড হিম, বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হোয়েন হি উইল গো টু স্কুল, কখন সে স্কুলে যাবে। সরি, এখানে হোয়েন হি উড হবে, উইল না, ভুল হয়ে গেছে একটু। Would you go to? এই ফিউচার থাকলে ফিউচার ইন পাস্টে হয়, ঠিক আছে। এরপর দেখেন, সাজিদ সেইড টু হিজ ফাদার, সাজিদ তার বাবাকে বলেছিল প্লিজ গিভ মি সাম মানি, দ্যাট ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে দেখেন, সাজিদ রিকোয়েস্টেড হিজ ফাদার কাইন্ডলি টু গিভ হিম সাম মানি। দেখছেন, মানে এখানে এগুলো কোনো রুলের ভিতর না, আপনি জাস্ট নিজের মতো করে ভাবার ট্রাই করেন। আপনি ডাইরেক্টটা দেখেন যে কীভাবে এর সিচুয়েশনটা কি, অর্থটা কেমন। ইনডাইরেক্টটা জাস্ট আপনার মতো করে আপনি সেই কথাটা বলেন, দেখবেন হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, কোনো রুলের ভিতর আসা লাগবে না। ফাদার সেইড টু হিম, বাবা তাকে বলেছিল ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম, ইউর মানি, টাকা নষ্ট করো না। তাহলে কি, বাবা তাকে টাকা নষ্ট করতে বারণ করেছিল, তাই না। তাহলে ফাদার অ্যাডভাইসড হিম, মানে কি উপদেশ দিয়েছিল নট ওয়েস্ট হিজ মানি, টাকা নষ্ট না করতে। বুঝতে পারছেন? সাজিদ সেইস টু হিজ মাদার কুড ইউ প্রিপেয়ার দ্য ব্রেকফাস্ট, তুমি কি ব্রেকফাস্ট প্রিপেয়ার করবে। সাজিদ রিকোয়েস্টেড হিজ মাদার টু প্রিপেয়ার দ্য ব্রেকফাস্ট, এগুলো কিন্তু আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে। মাদার সেইড মে আল্লাহ ব্লেস মাই সন, এটা অপটাটিভ সেন্টেন্স। অপটাটিভ সেন্টেন্সে প্রে থাকে, প্রে বা হোপ। মাদার প্রেড দ্যাট আল্লাহ মাইট ব্লেস হার সন। সাজিদ সেইড হাউ বিউটিফুল দ্য ডে ইজ, সাজিদ এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট, আমার এক্সক্লামেটারিতে আনন্দের সাথে বলা, এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট বসে, দ্যাট দ্য ডে ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। সাজিদ এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট দ্য ডে ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। হাউ দ্য বিউটিফুল ডে ইজ, দ্যাট ইজ এক্সক্লামেটারি। এটার ইনডাইরেক্ট কী হচ্ছে, যে সাজিদ আনন্দের সাথে বলেছিল যে এটা কত সুন্দর দিন ছিল, তাহলে দ্য ডে ওয়াজ ভেরি বিউটিফুল। তো আমি এই যতটুকু বললাম, আপনারা কি বুঝতে পারছেন বিষয়টা ঠিক কেমন, ন্যারেশনটা কেমন, বুঝতে পারছেন কেউ? এরপর দেখেন, হি সেজ টু মি আই অ্যাম হ্যাপি, সে আমাকে বলে আমি খুশি। এখানে দেখেন, হি উইল সে টু মি আই উইল কমপ্লিট দ্য লেসন, কেউ বলতে পারবেন এই দুটোর কি হবে, চেঞ্জ কি। হি সেজ টু মি আই অ্যাম হ্যাপি, এটার ইনডাইরেক্ট কি হবে। Says to me that he was happy. ওয়াজ হবে না, এখানে হি ইজ হ্যাপি না হবে। স্যার, কেন? he's happy. কারণ এখানে আমার রিপোর্টেড ভার্বটা প্রেজেন্টে আছে, পাস্টে না। ওকে, পরেরটা কি হবে। You will He will tell me say to that me, হি উইল টেল মি দ্যাট tell হি me that উইল কমপ্লিট he the will lesson. complete the জাস্ট যেটা আছে ওইটাই বলবো। the lesson. আচ্ছা, ওকে। এবার আমরা একটা প্যাসেজ নারেশন দেখব, একটু খেয়াল করেন। এখানে আপনারা এটার ইংলিশ পড়তে হবে। তো আমি কিন্তু আপনাদের আবারও বলছি, আগামীকাল থেকে আমরা মেইন স্পোকেন ইংলিশের সিরিজ শুরু করব। I will take your spoken English class and you have to practice from tomorrow. You have to practice a lot. You have to exercise a lot, and I will also take some vocabulary class with spoken English class, and those class will be very benefited for all of you. So don't miss any class. You have to do every class, every single day. Okay? বোঝা গেল? কোনো ক্লাস মিস করবেন না।
Yes, sir. আমরা আগামীকাল থেকে আজকে আমাদের এই ন্যারেশন দিয়েই আমাদের আপাতত এই সিরিজটা, এই টোটাল গ্রামার সিরিজটা আমি শেষ করছি, এবং আগামীকাল থেকে আমরা পুরোপুরি স্পোকেনের ভিতর ইনভলভ হব। ওইটা কমপ্লিট করার পর আমি যখন দেখব যে কোনো কোশ্চেন করলে আপনি ইজিলি 3 থেকে 4টা সেন্টেন্স বলে উত্তর দিতে পারছেন, আপনি ইজিলি যে কোনো কিছু প্রেজেন্ট করতে পারছেন, তখন আমরা রাইটিংয়ের ভিতর যাব এবং অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু ক্লাস করব। দেন আমরা কনভারসেশন, নিউজ ট্রান্সলেশন সব কিছুই করবো। বাট আগামীকাল থেকে আমরা মেইনলি স্পোকেনের ভিতর অ্যাক্সেস করব। ওকে, ক্লিয়ার? স্যার ফাইলটা এই টাইমে হ্যাঁ। তো ওয়াই হিয়ার ইউ ক্যান সি, অ্যাট ফার্স্ট আমি আবারও বলছি, ন্যারেশন চিনতে হলে আপনাকে আগে বুঝতে হবে কোন সেন্টেন্স, কোন টেন্স এবং কার সাথে কার কথা হচ্ছে। কি কি বললাম বলেন তো? কোন সেন্টেন্সে আছে, কোন টেন্সে আছে, কার সাথে কে কথা বলছে। হয় আর ইউর চিলড্রেন ক্রাইং মাই ডটার সেড দ্য খলিফ। কেন তোমার বাচ্চারা কাঁদছে, আমার কন্যা খলিফ বলল। দে হ্যাভ বিন স্টার্ভিং, তারা না খেয়ে আছে বা অনাহারে আছে। স্টার্ভিং, স্টার্ভ মানে অনাহারে থাকা। সেড দ্য ওয়েমেন, মহিলাটা বলল। হ্যাভ ইউ নান এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তোমার কি এই পৃথিবীতে কেউ নেই? বলেন তো এই কথাটা কে বলছে? এটা কার? খলিফ। মাই হাজব্যান্ড ডাইড সাম মান্থ এগো, আমার স্বামী কিছু মাস আগে মারা গেছে। হি লেফট দেম নেইদার মানি নর এনি প্রপার্টি, সে কোনো টাকা পয়সা অথবা কোনো সম্পদ কিছুই রেখে যায়নি। সো দে আর ইন গ্রেট ডিস্ট্রেস, তো এই জন্য তারা খুব দুর্দশায় ভুগছে। দে হ্যাভ টু স্টার্ভ সাম টাইম, তাদের মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতে হয়। ও লেট মি সি হাউ আই ক্যান হেল্প ইউ সেড দ্য খলিফ, আমাকে দেখতে দাও, আমি দেখি কিভাবে সাহায্য করতে পারি। সো এখানে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে, একটা হচ্ছে একটা মহিলা, একটা অসহায় মহিলা, তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে না খেয়ে আছে। একটা হচ্ছে একটা খলিফ। খলিফ মিন্স আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের একটা উপাধি। সো এদেরকে খলিফ বলা হয়। যাই হোক, দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে। এই কথাটা যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলবে কাউকে, এই গল্পটা যখন কেউ বলবে যে একটা খলিফ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সে একটা মহিলাকে দেখতে পেয়েছিল, মহিলার বাচ্চারা না খেয়েছিল, তাদেরকে সে সাহায্য করতে চেয়েছিল, বা সে এই বলছিল যে তার কি পৃথিবীতে কেউ আছে কিনা। এই যে কথাগুলো, এটা যখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বলবে বা কোথাও লিখবে, এটাই হচ্ছে আমার ন্যারেশন হয়ে যাবে। তো এটা করতে গেলে নিজের মতো করে দেখেন, অ্যাড্রেসিং দ্য ওম্যান অন হিজ ডটার, দেখেন একটা মহিলাকে তার মেয়ে হিসাবে সম্বোধন করে দ্য খলিফ আক্সড কেন বসলো বলেন তো? এই যে হোয়াই আর ইউর চিলড্রেন ক্রাইং, আমার ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স। তাহলে দ্য খলিফ আক্সড হার, খলিফ তাকে জিজ্ঞাসা করলো। এরপর দেখেন ওই কমা এবং ওই জিজ্ঞাসা চিহ্ন এবং ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে যে হোয়াই হার চিলড্রেন, হার মানে কার? ওই ওম্যানের। ওয়ার ক্রাইং, এখানে আর ক্রাইং এর জায়গায় ওয়ার ক্রাইং। আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আছে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে, বুঝতে পারছেন? তাহলে জাস্ট প্রথম লাইনটা আমার এই যে দা খলিফ পর্যন্ত আমার কি হচ্ছে? অ্যাড্রেসিং দ্য ওম্যান অন হিজ ডটার, দ্য খলিফ আস্কড হার ওয়াই আর চিলড্রেন ওয়ার ক্রাইং। দ্য ওম্যান রিপ্লাইড দ্যাট, দেখেন সেইড দে হ্যাভ বিন স্টার্ভিং, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে আছে, আমার পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হবে, মানে জাস্ট হ্যাভের জায়গায় হ্যাড বিন হবে, এবং এই সেইডের জায়গায় রিপ্লাইড। দ্য ওম্যান রিপ্লাইড দ্যাট, আমার এটা তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তাহলে দ্য ওম্যান রিপ্লাইড দ্যাট দে হ্যাড বিন স্টার্ভিং। এরপর দেখেন হ্যাভ ইউ নান এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, কথাটা কিন্তু খলিফের, তো এই জন্য আলাদা একটা ফ্রেজ নিয়ে আসা হচ্ছে যে দ্য খলিফ ফার্দার আক্স। এটা যদি আপনি এগুলো যদি নাও দেন, বা ওই যে অ্যাড্রেসিং দ্য ওম্যান এগুলো যদি নাও দেন তাও সমস্যা না, বাট দিলে আরও ভালো শোনালো, আরও স্পষ্ট করে বোঝা গেল, এই জন্য এগুলো দেওয়া। এরকম ফ্রেজ, এরকম মডিফায়ার আপনি ইউজ করতে পারেন, আপনার মতো করে আপনি ইউজ করতে পারেন। তো দ্য খলিফ ফার্দার আক্স, খলিফ আবার জিজ্ঞাসা করলো দ্য ওম্যান, মহিলাটাকে, ইফ শি হ্যাড নান এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, তার এই পৃথিবীতে কেউ আছে কিনা। হ্যাভ ইউ নান এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইফ শি হ্যাড নান এলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ইফটা কেন বসছে? ওই ফুল স্টপ এবং ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে আমার ওই ইফ বসাতে হবে, লিঙ্কার্স বসাতে হবে, আর ওই হ্যাভের জায়গায় হ্যাড হবে। ইফ হি হ্যাড, শি হ্যাড, শি ইউটাকে ওই ওম্যান মানে ওই শি, হ্যাঁ। এরপর দেখেন মাই হাজবেন্ড ডায়েড সাম মান্থ এগো, মানে কি? তাহলে কি দ্য ওম্যান রিপ্লাইড, তাই না? দ্যাট হার হাজবেন্ড, মাই হাজবেন্ড মানে কি? ওই মহিলার হাজবেন্ড। হার হাজবেন্ড ডায়েড, আমার পাস্ট ইনডিফিনাইট আছে, তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হবে। হ্যাড ডায়েড সাম মান্থ এগো থাকলে বিফোর হয়, বিফোর। এরপর দেখেন হি লেফট দেম নেইদার মানি নর এনি প্রপার্টি, এইটা কে বলছে বলেন তো? এটাও কিন্তু ওই মহিলাই বলছে,
কার কথা বলছে? ওর স্বামীর কথা। তাহলে কি হবে দেখেন, শি অ্যাডেড দ্যাট, মানে কি সে আরও বলল যে হি হ্যাড লেফট দেম নেইদার মানি নর এনি প্রপার্টি। হি মানে কে? ওই মহিলার স্বামী। সে কোনো টাকা অথবা সম্পদ কিছুই লিখে যায়নি। অ্যান্ড সো দে ওয়ার ইন গ্রেট ডিস্ট্রেস। সো দে আর ইন গ্রেট ডিস্ট্রেস এটাও কিন্তু ওই মহিলাই বলছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আরের জায়গায় দে ওয়ার ইন গ্রেট ডিস্ট্রেস, আমার প্রেজেন্টে আছে, পাস্টে হবে। আচ্ছা, দে হ্যাভ টু স্টার্ট সামটাইম, এটাও ওই মহিলা বলছে। তাহলে কি হবে? দে, শি অ্যাডেড দ্যাট, অর দে, শি ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট, দেখেন এখানে লেখা আছে অনেক সুন্দর করে মডিফাই করা, দে হ্যাড টু স্টার্ট সামটাইমস, তাদের মাঝে মাঝে না খেয়ে থাকতাম। এরপর দেখেন ওহ লেট মি সি, এই যে লেট মি সি, এই ওহ এটা একটা পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে কি বলা যায়? ইন্টারজেকশন। হ্যাঁ, তো এইরকম কিছু থাকলে দেখেন কিভাবে ফ্রেজ ইউজ করা হচ্ছে। বিং টাস্ট মানে কি? মনে আঘাত লেগে বা হৃদয়ে একটা অনুভূত হয়ে, দ্য খলিফ টোল্ড হার, খলিফ তাকে বলল, দ্যাট হি মাইট বি অ্যালুড টু সি, সে দেখার অনুমতি চেয়েছে যে কিভাবে সে সাহায্য করতে পারে, হাউ হি কুড হেল্প হার, কিভাবে সে তাকে সাহায্য করতে পারে। তো বেশি কিছু বোঝার দরকার নেই, বেশি গ্রামার বোঝার, রুল বোঝার দরকার নেই। আমি এই যে সেন্সটা আমি দেখালাম বা অর্থটা আমি বললাম, এই এতটুকু কি বুঝতে পারছেন? বাংলা কি বুঝতে পারছেন? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তো এইটাই হচ্ছে ন্যারেশন, এছাড়া আর কিছু না। এখানে আরেকটা আছে, গুড মর্নিং রূপা সেইড সোহেল, সোহেল রূপাকে গুড মর্নিং বললো। হাউ মাচ প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ টেকেন ফর দ্য টেস্ট এক্সাম, তুমি কেমন প্রিপারেশন নিয়েছো টেস্ট পরীক্ষার জন্য? বলেন তো এটা কে বলছে? Sohel. সোহেল বলছে, রাইট। এরপর এরপর দেখেন এ গ্রেট প্রিপারেশন রিপ্লাইড শি, মানে কি? রূপা বলছে, রূপা। আই মাস্ট গেট জিপিএ 5, এটাকে বলছে, ওটা ওই রূপা বলছে। এরপর দেখেন ওয়াও হোয়াট আ লাকি গার্ল, এটাকে বলছে, সোহেল বলছে। বাট মাই প্রিপারেশন ইজ নট সো গুড, এটা কি বলছে? সোহেল বলছে। এখন আপনারা আমাকে এটা চেঞ্জ করে দিন তো, কোন রুলের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই, আপনি আপনার মতো নিজের মতো করে বলেন। মনে করেন রূপা আর সোহেল দুইজন মানুষের মধ্যে কথা হচ্ছে, এই কথাটা রহিম নামের একজন ব্যক্তি ডেসক্রাইব করছে, তারা এই দুইজন এইভাবে কথা বলছিল। এখন বলেন কি হবে? তাহলে দেখেন আমি আমি কিন্তু কোনো রুলের ভিতর যাচ্ছি না, মনে করেন আমি জাস্ট, আমি গ্রামার জানি না, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ইংরেজি ভাষা, ইংরেজি ভাষাটাকে বুঝি, আমি ন্যারেশনের কোনো রুল জানি না, তাহলে আমি কিভাবে বলবো? দেখেন, মানে দেখা যাক যে আমার সাথে কতটুকু মেলে। গুড মর্নিং রূপা সেইড সোহেল, তাহলে আমি এটা বলতে পারি, ফার্স্টলি সোহেল রূপাকে গুড মর্নিং বলে উইশ করেছিল। তাহলে ফার্স্টলি সোহেল, সো এস ও এইচ ই এল, সোহেল উইশড রূপা, উইশড রূপা, উইশড রূপা টু সে, মানে কি বলে, গুড মর্নিং। ওকে, গুড, আমি কিন্তু কোনো রুলের ভিতর যাচ্ছি না, গুড মর্নিং, জাস্ট আমি এটা বসালাম। আচ্ছা, এরপর দেখেন হাউ মাচ প্রিপারেশন হ্যাভ ইউ টেকেন ফর দ্য টেস্ট এক্সাম। এরপর দেখেন হি আস্কড হার, তাই না? কি হবে? হি আস্কড হার হাউ মাচ প্রিপারেশন, এরপর কি? হ্যাভ ইউ টেকেন, তাহলে হ্যাড, হ্যাড শি টেকেন, হ্যাড শি টেকেন ফর দ্য টেস্ট এক্সাম। আপনারা কি বুঝতে পারছেন? দেখেন আমি কিন্তু আমার মতো করে লিখছি, কোনো রুলের ভিতর যাইনি। ফর দ্য টেস্ট এক্সাম। এরপর দেখেন এ গ্রেট প্রিপারেশন রিপ্লাইড শি, তাহলে শি রিপ্লাইড দ্যাট, replied that she had, আমি এ গ্রেট প্রিপারেশন মানে কি? মানে আমার আগের কোশ্চেনটা দেখেন আমার কিন্তু পাস্টে ছিল, তাহলে আমি কিন্তু এটা এইভাবে বলবো, এ গ্রেট প্রিপারেশন লিখবো না, যে শি রিপ্লাইড দ্যাট, সে ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে, তাই না?
তাহলে দ্যাট শি হ্যাড টেকেন, দেখেন আমি এইভাবে বলছি, একটু বাড়াই বলি, সমস্যা কি আমার, শি হ্যাড টেকেন এ গ্রেট প্রিপারেশন, বুঝতে পারছেন বিষয়টা, শি হ্যাড টেকেন এ গ্রেট প্রিপারেশন। এরপর দেখেন শি অ্যাডেড দ্যাট, আমি এটা এইভাবে বলতে পারি, আই মাস্ট গেট জিপিএ 5 মানে কি, তাহলে ওইটা বলবো যে শি অ্যাডেড দ্যাট শি মাস্ট গেট জিপিএ 5, ওকে। এরপর দেখেন আমরা কিভাবে বলতে পারি, ওয়াও হোয়াট এ লাকি গার্ল, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার একটা এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। তো এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সটা এইভাবে বলতে হয়। এরপর দেখেন সোহেল, SOHEL, অথবা এখানে আপনি হি দিতে পারেন, সোহেল দেন, অথবা আপনি হি দিতে পারেন, মানে কি সোহেল exclaimed with joy that, EXCLEMIED, exclaimed, CLA, তো সোহেল exclaimed with জয়, মানে সোহেল আনন্দের সাথে বলল, জয় দ্যাট হোয়াট এ লাকি গার্ল, তাহলে শি ইজ, দেখেন শি ইজ আ ভেরি লাকি গার্ল, ভেরি লাকি গার্ল, ওইটা ইসে থাকবে না, মানে আপনার এক্সক্লামেটরিতে থাকবে না, ওইটা আসবে অ্যাসার্টিভে, ঠিক আছে। তাহলে সোহেল এক্সক্লেমড উইথ জয় দ্যাট শি ইজ আ ভেরি লাকি গার্ল, হ্যাঁ। এরপর হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট, দেখেন হি অলসো, এগুলো কিন্তু আমি আমার মতো করেই বলছি, অ্যাডেড দ্যাট হিজ প্রিপারেশন was not so good, not so good, এখানে ইজ আছে তাহলে আমার was হবে, ইজ আছে তাহলে was হবে। ও তাহলে এখানে শি মাস্ট গেট, এই মাস্ট থাকলে মাইট হয়, এটা মাইট হবে। তাহলে এবার আমরা দেখি, তাহলে এটা আমি একটু পড়ি আরেকবার। ফার্স্টলি সোহেল উইশড রূপা টু সে গুড মর্নিং, হি আস্কড হার হাউ মাচ প্রিপারেশন হ্যাড শি টেকেন ফর দ্য টেস্ট এক্সাম, she replied that she had taken a great preparation, she added that she might get GPA 5, Sohail exclaimed with joy that she is a very lucky girl, sorry, তাহলে এখানে what a lucky girl she was, এটাতে was হবে, she was a very lucky girl, আচ্ছা। she also added that his preparation was not so good, এবার দেখেন উত্তরটা দেখেন, Sohail wished Rupa good morning and asked how much preparation she had taken for the text exam. Rupa replied that she had taken a great preparation and added that she must get GPA 5. Sohail exclaimed with joy that she was very lucky girl and added that in comprehension with her. In comprehension এটা একটা এক্সট্রা ফ্রেজ যুক্ত করছে, যে তার সাথে তুলনা করে সে বলল his preparation was not so good, বাট আমরা এটা দেইনি, তো আমরা পারি না, মনে নেই, তা কি করব। আচ্ছা, তাহলে এইটা হচ্ছে মেইন বিষয়, দেখেন প্রায় মিল আছে। তাহলে এইভাবে আমাদের ন্যারেশনের চেঞ্জটা করতে হয়, এর থেকে আর বেশি কিছু না এই ন্যারেশন। আমি কি আপনাদের বোঝাতে পারলাম? বলেন। বলছি যে আমার বাক্যটা যদি অ্যাসার্টিভ থাকে বা ইন্টারোগেটিভ থাকে বা অবজেক্টিভ বা এক্সক্লেমেটর যাই থাকে, আমি যখন ইন্টারোগেটিভ করতে যাব বাক্যটা সবসময় আমার অ্যাসার্টিভই হবে। আপনার একটা ডেসক্রিপটিভ মূলক অ্যান্সার হবে, একটা বর্ণনামূলক অ্যান্সার হবে, সেটাতে তো আর কোনো কোশ্চেন আসবে না। আপনি বোঝেন, আবারও বোঝার ট্রাই করেন। আমার ডাইরেক্ট স্পিচটা হচ্ছে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একটা কথা, ঠিক আছে? তো যেমন তুই এখন কথায়, আমি বাড়িতে, তুই কেমন আছিস, আমি ভালো আছি, এই যে কথা দুটো আমি বললাম, এইটা ইনডাইরেক্টে যখন করব, ওই দুইজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকবে না, থার্ড কোনো পার্সন ওইটাকে ন্যারেট করছে। দ্যাট মিনস ও ওকে বলছিল ও কোথায় ছিল, বা সে বলছিল সে বাড়িতে, তারপর সে বলছিল সে বাড়িতে কি করছিল, তারপর সে বলছিল সে বাড়িতে এটা করছিল। তাহলে এগুলো কি কোনো কোশ্চেন না? এটা তো সবই অ্যাসার্টিভ, বোঝেননি? এগুলো তো আমার অ্যাসার্টিভ, এইটাই মানে থার্ড পারসন কোনো কিছু বর্ণনা করছে। ইয়েস।